جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایجوکیشن پر آل چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جس طرح دوستوں کمپٹیٹیو ایگزامز کے لیے ہماری جو کورس جاری تھا جی کے حوالے سے، کرنٹ افیئرس کے حوالے سے یا اسلامیات کے حوالے سے، اسی طرح دوسرے جنرل سائنس مطالعہ پاکستان کے حوالے سے ہم جو امپورٹنٹ سوالات تھے وہ بھی کروا رہے تھے، اور اسی طرح جو امپورٹنٹ ٹاپکس سے جو کمپٹیٹیو ایگزامز کے لیے جو کورسز ہے وہ ہم لوگ پورا پریپیئر کروا رہے ہیں۔ تو آج جو ہمارا اسلامیات کا لیکچر تقریباً نمبر 4 لیکچر جاری ہے، اس میں پروفٹس کل اس دن ہم لوگ نے پڑھے تھے جو پچھلے لیکچر میں تھے، آپ جا کے ادھر دیکھ لیں۔ جو حضرت آدم علیہ السلام تھے اور شیس علیہ السلام تھے، نوح علیہ السلام تھے، وہاں تک پھر ہم نے پڑھ لیا تھا۔ تو آج ہم نے یہاں سے حضرت ہود علیہ السلام سے سٹارٹ لے لینا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام جو تھے وہ ایک پیغمبر تھے، اس کو قوم عادی کی طرف جو ہے اس کو بھیجا گیا تھا۔ کس قوم کی طرف؟ قوم عاد کی طرف جو ہے اس کو بھیجا گیا تھا۔ یہ قوم کہاں کا تھا؟ یہ قوم جو تھی وہ سعودی عرب کے تھا، سعودی عرب، ٹھیک ہے۔ یہ قوم جو تھا یہ سعودی عرب کا تھا، جہاں پر حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف اس کو بھیجا گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام جو تھے اس کو جو نبوت ملی تھی وہ 40 سال کی عمر میں ملا تھا۔ جو حضرت ہود علیہ السلام تھے ان کو جو نبوت ملی تھی وہ 40 سال کی عمر میں ملا تھا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جو تبلیغ پریچنگ کی وہ کتنے سال کی؟ انہوں نے 50 سال، کتنا؟ 50 سال انہوں نے پریچنگ کی، 50 سال انہوں نے لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا جو وحدانیت تھا یا صحیح راستہ اپنانے کا انہوں نے اپنایا تھا۔ اچھا، حضرت ہود علیہ السلام جو تھے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے کیا تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا جو اولاد تھا عام، سام، یافس اور کنان، تو ان میں سے یہ سام کے اولاد میں سے تھے۔ کس کے؟ سام، جو سام کا حضرت نوح علیہ السلام کا اولاد، سام کے اولاد میں سے حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جو قوم تھا وہ بنتہائی زیادہ طاقتور تھا اور بڑے بڑے لوگ تھے، مطلب طاقتور بھی زیادہ تھے اور بڑے بڑے لوگ تھے۔ ان کو اپنی طاقت کے اوپر بہت زیادہ فخر تھی، تو اس فخر کی وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ ڈیمانڈ بھی کیا کہ آپ میرے اوپر جو بھی عذاب لانا چاہے ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک عذاب نازل کی۔ سب سے پہلے کیا ہوا؟ بارش نہیں برس رہی تھی، کیا ہوتا؟ بادل آتے تھے لیکن ان میں بارش نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر آخرکار میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اندھی کی وجہ سے ان کو مکمل طور پر غرق کیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ ڈراؤٹ کی وجہ سے پہلے بالکل بارش نہیں برس رہا تھا، ڈراؤٹ ہی ڈراؤٹ تھے، لوگ بارش کے انتظار میں تھے، بادل آتے تھے، بادل میں کوئی بھی بارش نہیں تھا۔ پھر آخرکار میں ایک اندھی آئی، اس میں اس کو کیا کر دیا گیا؟ اس کو مکمل طور پر ان لوگوں کو عذاب سے غرق کر دیا گیا۔ اچھا، یہ حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں تھا۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام، دیکھو حضرت ہود علیہ السلام سے پہلے میں نے حضرت نوح علیہ السلام، جس کو حضرت نوح علیہ السلام کو ہم لوگ نے کیا کہا تھا؟ اس کو نبی المرسل کہا گیا تھا، یعنی سب سے پہلے رسول کون تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو نبی المرسل کہا جاتا ہے، یعنی سب سے پہلے نبی تھے۔ اچھا، حضرت نوح علیہ السلام کو جو اصل نام تھا وہ عبد الغفار تھا، یہ میں نے آپ کو سب بتایا ہے، پچھلے لیکچرز میں بتایا تھا۔ عبد الغفار اس کا ہی تھا۔ نوح اس کو کیوں کہتے تھے؟ نوح اس لیے کہتے تھے کیونکہ وہ اپنی قوم کے بارے میں بہت زیادہ رویا کرتے تھے۔ جنہوں کا اس کا پورا جو عمر تھا، پورا ٹائم تھا، وہ 1050 یا 1100 تھا۔ انہوں نے 950 سال تبلیغ کی تھی، یہ پورا میں نے بتا دیا تھا۔ اسی طرح ہود علیہ السلام کا بھی ہو گیا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام جو تھے وہ کس قوم کی طرف بھیجا گیا؟ بنو سمود کی طرف، ٹھیک ہے، بنو سمود کی طرف اس کو بھیجا گیا۔ کس کو؟ حضرت صالح علیہ السلام کو۔ اچھا، صالح علیہ السلام جو تھے تو اس کو جب بھیجا گیا سمود کی طرف، تو سمود قوم نے اس سے یہ ڈیمانڈ کیا کہ اگر آپ واقعی پیغمبر ہے، نبی ہے، تو آپ ایسا کریں کہ اس پہاڑ سے ہمیں
ऊंटनी दरियाफ्त करके दे दे, ऊंटनी पैदा कर दे। तो हजरत नूह सालेह अलैहिस्सलाम ने एक मुआजिज़े तौर पर उस पहाड़ से ऊंट क्या किया, उस पहाड़ से ऊंट निकल आया, ठीक है, जिसका नाम क्या था, उस ऊंट का नाम था नाकतुल्लाह। उसके साथ एक बच्चा भी था, उसका नाम जो था वो नाकतुल्लाह था। क्या उसका नाम था? उसका नाम जो था नाकतुल्लाह था। नाकतुल्लाह उस ऊंटनी का नाम था। ये फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो थे, तो फिर एक हुक्म भी हुआ था कि इस ऊंटनी को आप लोग ने कत्ल नहीं करना है, ठीक है, इस ऊंटनी को आप लोग ने ज़िबा नहीं करना है। तो उस कौम ने क्या किया, उस ऊंटनी को ज़बा किया। किसने ज़बा किया था? और उसमें जो ज़बा किया था उसमें बनु समूद के कौम किदार बिन सालिफ। कौन था? किदार बिन सालिफ नामी शख्स था। उन्होंने उस ऊंटनी को क्या किया? ज़िबा कर दिया। अच्छा, उसके साथ जो बच्चा था उसका क्या बना? वो बच्चा जो है वो गुम हो गया, उस पहाड़ के अंदर चला गया, गुम हो गया। तो फिर क्या हुआ? उन्होंने इसको हुक्म खिलाफ वर्जी करते हुए तो अल्लाह ताला ने इनके ऊपर अजाब लाया। अजाब किस तरह अजाब था? अजाब इस तरह अजाब था कि इनके जो मुंह थे, इनके जो शक्लें थे, वो पहले जर्द होना शुरू हो गए। क्या हो गए? जर्द हो गए हैं। फिर जर्द होने के बाद फिर इनके मुंह क्या हो गए हैं? बिल्कुल सुर्ख हो गए, सुर्ख इसके मुंह बन गए हैं। फिर क्या हुआ? फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इनके ऊपर एक बहुत बड़ा चीख मारा। उस चीख की वजह से उनके जो कलेजे थे वो पट गए हैं। उस चीख का नाम जो है रजफा है। क्या है? रजफा। उसका नाम क्या है? रजफा है उस चीख का नाम। तो उनसे क्या हो गए हैं? बनु समूद के कलेजे पट गए हैं। अच्छा, ये इनके अज़ाम थे, पूरी कौम क्या हो गई? गर्क हो गई। अच्छा, फिर आपके पास आता है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। कौन है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जो कि एक बहुत अच्छा, ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है इसको कहते हैं बुत शकन पैगंबर, इसको कहते हैं बुत शकन। यानी पहले नबी पैगंबर थे जिन्होंने बुत को तोड़ा। कहां पर? कार्डिया के अंदर उन्होंने क्या किया? उस बुतों को तोड़ा था। अच्छा, यानी अल्लाह ताला ने उनको कहा था कि कह दो अपने इस बंदों को कि ये तुम्हारे जो 360 बुत रखे हुए हैं काबे में, ये कोई काम के नहीं है। तो इसने बहुत ज्यादा वो भी की थी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। इस इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो वालिद साहब था वो भी बुत बनाते थे। तो इस इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस बुतों को पूरा तोड़ दिया था जो काबे के अंदर रखे हुए थे। तो उस टाइम जो बादशाह था वो कौन था? नमरूद उस टाइम बादशाह था। उस नमरूद ने क्या किया था? उसके लिए सजा मुकर्रर की थी। सजा क्या था कि आपको, यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर क्या कर दे? फेंका जाए। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब आग में गए तो उसके लिए वो आग जो थी वो क्या बनी? वो गोली गुलजार बनी, यानी उसके अंदर वो नहीं जला। 40 दिन तक वो रहे। फिर 40 दिन के बाद वो क्या हो गए? 40 दिन के बाद वो उस आग में थे लेकिन उसको कुछ भी नहीं हुआ। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे वो क्या हो गए? वो फिर मक्का चले गए हैं, ठीक है। कहा? सॉरी, शाम को चले गए। कहां पर चले गए? शाम को चले गए थे। अच्छा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे उसकी 2 बीवी थी। कितनी बीवियां थी? जो जोजा थी वो 2 जोजा थी। एक जोजे का नाम जो था वो क्या नाम था? वो सारा था। हजरत सहारा थी। एक बीवी का नाम सहारा था और दूसरे बीवी का जो जोजा था उस दूसरे जोजे का नाम जो था वो क्या था? अजरा। हजरत अजरा, ठीक है। एक असरा ये सारा था और बड़ी बीवी थी वो ये सहारा थी, ठीक है। सारा जो इसकी बीवी थी, इससे जो इसका बच्चा पैदा हो गया वो आपके पास था हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। कौन? हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम इससे पैदा हुआ था। और अजरा से जो है वो आपके पास हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है पैदा हुए। कौन? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अच्छा,
اس ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو صحیفے نازل ہوئے، میں نے کیا کہا تھا، صحیفے ایک قرآن ایک کتاب ہے، ایک صحیفے ہے. صحیفے جو ہے ایک شارٹسٹ پیمپلیٹ ہے جس میں صرف چند احکامات کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر کتنے صحیفے نازل ہو گئے ہیں؟ اس کے اوپر جو ہے 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہو گئے تھے. اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جب وہ عذاب آیا، اس کے اوپر آگ کو پھینکا گیا، تو پھر آگ کے بعد حضرت لوط علیہ السلام جو اس کا بھتیجا تھا، کون تھا، اس کے بارے میں بھی بعد میں پڑھیں گے. لوط علیہ السلام کو بھیجا، کہاں پر بھیجا؟ اردان، جو آج کل مصر کہلاتا ہے. اردان بھیجا گیا. کدھر؟ اردان بھیجا گیا، اور خود جو تھے وہ شام میں رہے، یعنی شام میں انہوں نے اپنے بقایا وقت گزارا تھا. اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے انہوں نے اپنی بقایا وقت کہاں پر گزارا؟ شام میں گزارا تھا. اچھا، اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اور سوال بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ بھی بنایا. کعبہ جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا. کعبہ کتنی مرتبہ بنایا گیا؟ کعبہ کو 5 مرتبہ بنایا گیا. کتنا؟ 5 مرتبہ. کہ پہلی مرتبہ جو تھے وہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا. کس نے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے. اور پھر طوفان نوح کے بعد جو کعبہ تھی وہ کیا ہو گیا تھا؟ وہ ختم ہو چکا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے کعبہ کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اس کو بنایا تھا. ٹھیک ہے، اس کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے، جس میں ان کی جو کعبہ تھا اس کو بنایا گیا. اس کے ساتھ اس کا کون سا بیٹا تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ تھے جب انہوں نے کعبہ بنایا تھا. اچھا، اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کعبۃ المعمور بھی کہتے ہیں، وہ بعد میں ہم پڑھیں گے. اچھا، یہ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز تھا. اچھا، پھر اس کے بعد آتا ہے ابراہیم علیہ السلام، اس کے بارے میں اس کے بعد آتا ہے اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ حضرت کس سے پیدا ہو گئے؟ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ سے پیدا ہو گئے. کب پیدا ہو گئے یہ سوال پوچھا جاتا ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو عمر تھی وہ کتنی تھی؟ 86 سال. 86 ایئر تھا. 86 ایئر. کتنا؟ 86 ایئر تھا. ٹھیک ہے. اچھا، جب ابراہیم اور اچھا یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام بڑے بیٹے تھے یا حضرت اسماعیل علیہ السلام؟ نہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے تھے. اسحاق علیہ السلام جب پیدا ہو گئے تھے تو اس ٹائم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو عمر تھی وہ 100 سال تھی. ٹھیک ہے، یعنی اس سے 14 سال بڑے تھے. کس سے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام سے. اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ کتنے سال بڑے تھے؟ 14 سال بڑے تھے. اچھا، حضرت پھر یہ پوچھا جاتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام جو تھے انہوں نے جو کیا کیا تھا، اس کو جب اللہ تعالیٰ کی اس میں اس کو ذبح کر دیا گیا تھا، یعنی اس کو قربانی کا کہا گیا تھا، جس میں آپ پڑھتے ہو کہ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے پیارے بیٹے کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر انہوں نے صبح کو یہ خواب کس کو بتایا تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بتایا کہ بیٹا میں نے اس طرح خواب میں دیکھا کہ میں آپ کو اس طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں. تو اس بیٹے نے اپنی جان کو حاضر کیا کہ ابو جان آپ بالکل میرے کو اللہ کی راہ میں قربان کر سکتے ہو. تو پھر جب اس کو ہٹایا گیا، پھر رام یعنی جو دمبا تھا پھر اس کے جگہ پر لایا گیا. تو اس ٹائم اس کی عمر کتنی تھی؟ اس کی عمر جو تھی وہ 7 سے 8 سال تھی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو عمر تھی وہ 7 سے 8 سال تھی. اور اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے جو زمزم پیدا ہو رہا ہے، زمزم جو پانی ہے وہ اسی وجہ سے ہے، کیوں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ کہاں پر اس کی مقیم ہوا تھا؟ مکہ کے اندر. کہاں؟ مکہ کے اندر. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو بقا ہوا تھا اس میں وہاں پر آپ بڑے ہوئے تھے. اور مکہ کو کیا کہتے ہیں؟ بقا بھی کہتے ہیں، اور اس کو انفرٹائل
अनफर्टाइल क्या है, अनफर्टाइल लैंड भी कहते हैं मक्का को, ठीक है। तो उस टाइम जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो हजरत अजरा के साथ थे, तो उनको प्यास लगी थी, तो हजरत अजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको रखा, वो 7 मरतबा सफ़ा की तरफ चला गया, 7 मरतबा मरवा की तरफ चला गया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम रो रहे थे। जब उन्होंने अपने बेटे को देखा तो उसका अपना बेटा जो है पाँव जमीन से मार रहे थे, तो फिर उसके पाँव से क्या हुआ था, उस खड्डा खुदा गया था, तो उससे पानी उभर के आया। तो हजरत अजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उससे कहा कि ठहर जा। तो फिर बाद में वो पानी क्या हो गया, रुक गया, वरना वो पानी जो है पूरी जमीन तक भी फैल सकता था। अच्छा, तो ये किसकी वजह से आया, जो जमजम जो है वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वजह से आया था। अच्छा, ये फिर हो गया हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के था। इसी तरह हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम जो थे इस्माइल अलैहिस्सलाम के भाई थे, ठीक है। अच्छा, इसहाक अलैहिस्सलाम जो थे, अच्छा, इसहाक अलैहिस्सलाम किससे पैदा होते, हजरत सहारा से पैदा हो गए थे। ये आपसे यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम से 14 साल छोटे थे। कितना, 14 साल छोटे थे। अच्छा, इसहाक अलैहिस्सलाम जो थे उन्होंने शादी किया था। अच्छा, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जब शादी की थी तो पता है 15 साल की उम्र में शादी की थी। कितनी साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने शादी किया था। 15 साल की उम्र में, याद रख लेना। अच्छा, 17 साल की उम्र में, कितना, 17 साल की उम्र में उनका वालदा जो हजरत अजरा था वो क्या हो गया, फोत हो गया था, ठीक है। उस 15 साल की उम्र में उन्होंने शादी किया था। अच्छा, पर जब उन्होंने शादी किया था हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, वो कौन था, बनु जरम एक कबीला है, उससे उन्होंने शादी किया था। फिर वो क्या हो गया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कहने पर उनकी जो घर वाली थी उनको तलाक दिया गया था, इस्माइल अलैहिस्सलाम की घर वाली को, ठीक है। उनको तलाक दिया हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, क्योंकि उसके अमाल सही नहीं थे, इसलिए तलाक दिया होगा। अच्छा, अगर हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम पर लेते हैं, इसहाक अलैहिस्सलाम जो थे आपसे कितने साल छोटे थे, 14 साल छोटे थे। किसके बेटे थे, हजरत सारा रज़ियल्लाहु अन्हा के बेटे थे। और इसहाक अलैहिस्सलाम जो थे वो आप सारा रज़ियल्लाहु अन्हा से पैदा हुए थे। और इसहाक अलैहिस्सलाम कहां पर उसको भेजा गया, इसहाक अलैहिस्सलाम को जो भेजा गया था वो कहां पर, शाम फलस्तीन की तरफ इनको भेजा गया था। शाम और फलस्तीन की तरफ इनको भेजा गया था, शाम या फलस्तीन की तरफ इनको भेजा गया था। किसको, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को। और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम जो है उसकी कब्र कहां पर है, उसकी कब्र भी फलस्तीन के अंदर है। फलस्तीन के अंदर हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का क्या है, इसका कब्र है। अच्छा, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम जो थे उसके 2 बेटे थे। एक बेटा जो था ईसू था, और दूसरा बेटा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम था। याकूब अलैहिस्सलाम इसका बेटा था। अच्छा, ये भी हो गया, ये कुछ डिटेल था। अब हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो बार बार इसके बारे में आ रहे हैं, ठीक है। वो क्या है, हु इज दिस स्लैगर्ड द शी कैमल, शी कैमल को किसने ज़बह किया था, तो आपने कहना है बनु समूद ने शी कैमल को क्या किया था, उसको ज़बह किया था। बनु समूद किसका कौम था, हजरत किसके बारे में था, आप पढ़े, बनु समूद जो था वो हजरत साले रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कौम से थे, ठीक है। तो उसको बोला भी गया था। फिर देखे ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो मैंने आपको पढ़ाया थ्योरी में, अब ये आया है, ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं। द ग्रेव ऑफ द हजरत साले अलैहिस्सलाम इन, जो हजरत साले अलैहिस्सलाम जो उसका ग्रेव है, उसका तो कौन था, वो लबनान से था, लबनान। द ग्रेव ऑफ द हजरत साले अलैहिस्सलाम प्रेजेंट इन लबनान, वो लबनान से था। अच्छा, हाउ मेनी टाइम्स हजरत साले अलैहिस्सलाम आर मेंशन्ड इन कुरान, हजरत साले अलैहिस्सलाम की नेम कितनी मरतबा मेंशन हुआ है कुरान शरीफ में, 9 मरतबा हजरत साले अलैहिस्सलाम, जिसका कौम था बनु समूद। अच्छा,
the relationship of Hazrat Lut alayhi salam with Hazrat Ibrahim alayhi salam. बताओ क्या रिलेशनशिप था Hazrat किसका, लूत alayhi salam का और इब्राहिम alayhi salam का. लूत और इब्राहिम alayhi salam का रिलेशनशिप ये था कि लूत alayhi salam Hazrat इब्राहिम alayhi salam का क्या था, नेफ्यू था. नेफ्यू यानी भतीजा था Hazrat इब्राहिम alayhi salam का, ठीक है, नेफ्यू यानी उसका भतीजा था. अच्छा, the nation of Hazrat Lut alayhi salam name was, बताओ क्या नाम है हजरत लूत अलैहिस्सलाम का जो नेशन था, वो क्या था, वो था सदोम. हम पढ़ेंगे लूत अलैहिस्सलाम को बाद में डिटेल से पढ़ेंगे जिस तरह दूसरे पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो सदोम था. अच्छा, द फर्स्ट वाइफ ऑफ द हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो पहली जोजा थी, ठीक है, वो कौन थी, हजरत सारा रज़ियल्लाहु ताला, सारा थी, ठीक है, सारा रज़ियल्लाहु ताला, जो आपकी क्या थी, इब्राहिम की, हजरत इब्राहिम की सबसे पहली जोजा थी. हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम टाइटल इज, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो टाइटल है वो क्या है, खलीलुल्लाह, ठीक है, क्या है, खलीलुल्लाह. याद रख लेना, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो टाइटल है वो खलीलुल्लाह है, और इसका बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जो टाइटल है वो ज़बीहुल्लाह है. क्या है, ज़बीहुल्लाह. ज़बीहुल्लाह जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम यानी अल्लाह ताला की राह में कुर्बान होने वाला, ठीक है, ज़बीहुल्लाह थे. अच्छा, ये भी हो गया. अच्छा, इसी तरह इब्राहिम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, एच से मतलब हजरत, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नॉन एज इब्रू, ठीक है, इन बाइबल, बाइबल के अंदर, कहाँ, बाइबल के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्या गया है, इब्रो, ठीक है, इब्रू क्या गया है. अच्छा, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फदर ने वाज, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो फदर थे उसका नाम क्या था, उसका नाम था हजर, अजर था. हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो वालिद साहब का नाम थे वो थे अजर, और वो मुसलमान नहीं बने ना हुए, ठीक है, बुत बनाने वाले बंदे थे, ठीक है. द हेयर कम वाज इनवाइटेड बाय, तो कंगी किसने इनवाइट किया था, वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने कंगी को क्या दरियाफ्त किया था. तो व्हाट वाज द नेम or the place in which was the chosen to sacrifice हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम. हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जब ज़िबा कर रहे थे तो उसके लिए कौन सा जगह चुना गया था, वो था मिना, जो हजी लोग मिना के अंदर जाते हैं, ठीक है, मीना हो गया, अरफात हो गया, तो मिना वाली जगह था. मिना पर, वहां पर हजी भी क्या करते हैं, ज़िबा करते हैं, कुर्बानी देते हैं मिना में. तो वो हजरत क्या था, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जहां पर उसको ज़िबा करने के लिए जगह चूसा गया था. हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम is mentioned in Quran. हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कितना मरतबा मेंशन हुआ है, 12 मरतबा, जिस तरह पहले मैंने मरतबा पढ़ाया. हजरत सालेह अलैहिस्सलाम कितना मरतबा मेंशन हुआ है, 9 मरतबा. अच्छा, इस्माइल अलैहिस्सलाम 12 मरतबा, ठीक है. अच्छा, द वाइफ ऑफ हजरत इसाक अलैहिस्सलाम इज रबीका. हजरत इसाक अलैहिस्सलाम का जो घर वाली थी उसका नाम क्या था, रबीका था, रबीका, ठीक है. द हजरत इसाक अलैहिस्सलाम इज द प्रॉफिट ऑफ, हजरत इसाक अलैहिस्सलाम वो किसके प्रॉफिट थे, हजरत इसाक अलैहिस्सलाम जो थे वो ज्यूज के प्रॉफिट थे. किसके, ज्यूज के प्रॉफिट थे. अच्छा, फिर ये हो गया. फिर आपके पास है द ग्रेव. क्या है, द ग्रेव ऑफ हजरत लूत अलैहिस्सलाम. हजरत लूत अलैहिस्सलाम का ग्रेव कौन सा था, कहां पर था, लूत अलैहिस्सलाम, इराक, इराक है, ठीक है. इराक का पुराना नाम जिसको हम लोग कहते हैं बाबल. अच्छा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मेंशन इन कुरान, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नेम कितनी मरतबा मेंशन हुआ है कुरान में, 69 मरतबा. कितना, 69 मरतबा. अच्छा, यहाँ पर जो मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, इस्माइल और इसाक, और किसकी बीवी को तलाक दी गई थी, ये याद रख लेना, वो तलाक दी गई थी हजरत इसाक अलैहिस्सलाम की घरवाली को तलाक दी गई थी, ठीक है, हजरत इसाक अलैहिस्सलाम की घरवाली को तलाक दी गई थी. अच्छा, ये तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जो इंपॉर्टेंट, यहाँ पर मैंने आपको पहले एमसीक्यूज पढ़ाया और बाद में थ्योरी पढ़ा, बाद में जो आपको एमसीक्यूज पढ़ाते जा रहा हूँ. इसमें अगर कोई भी मसला हो तो आप कमेंट में बिल्कुल लिख कर दे सकते हैं कि इसमें हमारे पास ये मसला आ रहा है या ये है. मैं आपको बिल्कुल दिल लगा के समझा देता हूँ और वही टॉपिक में कंसीडर भी कर लेता हूँ. तो इसमें ये मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज निकाल दिए थे जो बार बार आ रहे हैं. किस प्रॉफिट को मैं पढ़ा रहा हूँ, साथ साथ में उस प्रॉफिट का मैं यहाँ पर एमसीक्यूज भी मेंशन करता हूँ. तो इंशाल्लाह दूसरे टॉपिक में हाजिर हो जाएंगे. जब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज.